دور کسی جنگل میں ایک ٹنٹنی چڑیا رہتی تھی۔ اس نے کئی سالوں بعد ایک انڈا دیا تھا، لیکن وہ بھی جنگل میں آئے طوفان سے ٹوٹ گیا تھا۔ ٹنٹنی اس صدمے سے نکل نہیں پائی تھی۔ پھر وہ ایک دن ندی پر پانی پینے گئی تو وہاں پر ایک انڈا پڑا تھا۔ پھر وہ انڈے کے پاس بیٹھ گئی تاکہ اس کے ماتا پتا آئیں تب تک میں اس کی سرکشا کر سکوں۔ لیکن شام ہو جاتی ہے اور وہاں پر کوئی بھی پکشی نہیں آتا۔ دراصل وہ انڈا جنگل میں آئے طوفان میں گر گیا تھا، لیکن وہ ٹوٹا نہیں تھا۔ پھر ٹنٹنی چڑیا اسے اپنے گھونسلے میں لے آتی ہے۔ وہ اس انڈے کی اپنے انڈے کی طرح دیکھ بھال کیا کرتی تھی، اور اب تو ٹونی کو جینے کی وجہ مل گئی تھی۔ پھر کچھ وقت ایسے ہی گزر جاتا ہے اور اس انڈے سے ایک بلبل کا بچہ نکلتا ہے۔ دراصل وہ انڈا ایک بلبل کا تھا، لیکن ٹونی بلبل سے بھی اپنے بچے کی طرح ہی پیار کیا کرتی تھی۔ وہ بچہ بھی ٹونی کو ہی اپنی ماں سمجھتا تھا۔ ٹونی کے گھونسلے کے ساتھ ہی گوری کوی رہتی تھی اور وہ یہ سب دیکھ لیتی ہے۔ اچھا، یہ ٹنٹنی کی بچی تو اپنے آپ کو بڑا دیالو سمجھتی ہے، اور دیکھو اس کے کارنامے۔ بیچاری بلبل کا انڈا چرا کے لے آئی اور اسے اپنا ہی انڈا بتا رہی ہے۔ میں جاتی ہوں ابھی بلبل کے پاس۔ اور یہ کہہ کر گوری کوی بلبل کے پاس جاتی ہے اور اسے ساری سچائی بتا دیتی ہے۔ پھر بلبل اور گوری کوی ٹنٹنی چڑیا کے پاس آتی ہے۔ ٹنٹنی تو پکی چور ہے، بلبل اسی نے ہی تمہارا انڈا چرایا ہوگا۔ میں بھی سوچوں اتنے دنوں سے اس کے انڈے سے بچہ کیوں نہیں نکل رہا۔ اب پتہ چلی اس کی سچائی، یہ ہم سے کیوں چھپا رہی تھی۔ ہاں، یہی ہے سچائی، اور میں اتنے دنوں سے آپ سے اس لیے ہی چھپا رہی تھی کہ کوئی میرا بچہ چھین نہ لے۔ لیکن گوری بہن، یہ جھوٹ ہے کہ انڈا میں نے چرایا تھا۔ انڈا مجھے ندی کے پاس سے ملا تھا۔ جب طوفان آیا تھا اس کے اگلے دن میں ندی پر گئی تھی اور وہاں پر وہ انڈا پڑا تھا۔ بلبل بہن، آپ میرا یقین کرو۔ میں کیسے تمہاری بات پر یقین کروں؟ اگر تم سچی ہوتی تو تم ہمیں یہ بات بتا دیتی، اور تم یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کرتی کہ اس کی اصل ماں کہاں ہے۔ تمہیں ذرا بھی ترس نہیں آیا کہ اس کی ماں پر کیا گزر رہی ہوگی؟ بلبل بہن، میں اپنی ماں کی ممتا کی وجہ سے مجبور تھی۔ اب میں اس بچے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی۔ میں نے پل پل انتظار کیا ہے اس بچے کے انڈے سے باہر آنے کا۔ مما، یہ پرندے آپ سے جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ میرے بچے، یہ مجھے تم سے جدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ گوری کبھی تو مجھے کبھی خوشی میں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ بلبل بہن، آپ یہاں سے چلے جائیے، میں مر جاؤں گی اس بچے کے بغیر۔ ٹنٹنی بہن، بلبل بہن ایسے کیسے چلی جائے؟ بلبل تم اٹھاؤ اپنا بچہ، میں بھی تو دیکھتی ہوں ٹنٹنی کیسے روکتی ہے تمہیں، اور اگر یہ ایسے نہیں مانے گی تو میں اور پرندوں کو بلا لوں گی۔ اور پھر بلبل اپنے بچے کو اٹھا لیتی ہے۔ آنٹی پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں اپنی مما سے دور نہیں جاؤں گا۔ میں اپنی مما کے بغیر نہیں جی سکتا۔ میرے بچے، یہ تمہاری مما نہیں ہے، بلکہ یہ ایک چورنی ہے۔ میں ہوں تمہاری مما۔ اور ایسے کہتے ہوئے گوری کوی اور بلبل یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آپ کیوں لے گئی میرے بچے کو؟ میں مر جاؤں گی اپنے بچے کے بغیر۔ یہ میرا بچہ ہے اور یہ بچہ بھی میرے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ اور پھر ٹنٹنی ساری رات روتی رہتی ہے۔ پھر صبح ہو جاتی ہے، لیکن ٹونی اپنے گھونسلے میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اسے ذرا بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ اڑ سکے۔ اس کا من ٹوٹ چکا تھا۔ یہ لو میرے بچے، یہ پھل بہت نرم ہے، تھوڑا سا کھا لو۔ آپ گندی ہو آنٹی، آپ میری مما نہیں ہو۔ میں آپ سے کچھ بھی لے کر نہیں کھاؤں گا۔ آپ مجھے میری مما کے پاس چھوڑاؤ۔ بلبل بہت سمجھاتی ہے بچے کو، مگر وہ نہ ہی کچھ کھا رہا تھا اور نہ ہی کچھ پی رہا تھا، اور کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ میری جان، تم ہی میرے بچے ہو اور میں ہی تمہاری مما ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب تم اس دنیا میں نہیں آئے تھے۔ ایک دن جنگل میں طوفان آیا تھا اور میرا انڈا ندی میں گر گیا تھا۔ میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ مجھے نہیں ملا۔ تم اسی انڈے سے نکلے ہو۔ تم ایسا مت کہو، تم میرا ہی خون ہو۔ اگر وہ تمہارے بنا نہیں رہ سکتی تو میں بھی تو تمہارے بنا نہیں رہ سکتی نا۔ جب میں نے پہلی بار آنکھ کھولی تھی، جو پیار میں نے اپنی مما کے آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ مجھے آپ کی آنکھوں میں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ بیٹا، تم وہ پیار میری آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش تو کرو۔ تم نہ ہی سچ سن رہے ہو اور نہ ہی سچ کو مان رہے ہو۔ اگر یہ سچ ہے کہ میں آپ کا بچہ ہوں، میں اسی انڈے سے نکلا ہوں جو ندی میں گر گیا تھا، لیکن میں پھر بھی آپ کے پاس نہیں رہوں گا۔ آپ مجھے
छोड़ा है। मैं अपनी मम्मा के बगैर मर जाऊंगा। और मेरी मम्मा भी मेरे बगैर जी नहीं पाएगी। ये सुनकर बुलबुल खामोश हो जाती है। रॉकी, तुम्हें पता चला किसी बात का कि जंगल में क्या चल रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम किस बारे में बात कर रही हो? जब टुनटुनी का अंडा टूट गया था तो वो बुलबुल का अंडा चुरा लाई थी और उसमें से बच्चा भी निकल आया। कल बुलबुल अपना बच्चा छीन कर ले गई है उससे। जब तूफान आया था तो मेरा भी अंडा टूट गया था, लेकिन टुनटुनी तो बता रही थी कि उसका अंडा तो सुरक्षित है। झूठी है वो, तुम जाकर उससे पूछ लो। मैं भला तुम्हें क्यों झूठ बोलूंगी? फिर रॉकी वहाँ से चला जाता है। टूनी, जो गौरी कवि बता रही है, क्या वो सच है? क्या तुमने चोरी किया था बुलबुल का अंडा? रॉकी कबूतर क्या जानता था कि टुनटुनी की तो सिर्फ सांसें चल रही हैं, वो अंदर से तो टूट चुकी है। वो कितनी दुखी है, उसका ये दुख कोई नहीं जानता था। टूनी, मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया। तुम्हारी खामोशी ने मुझे सब बता दिया है कि जो गौरी कवि कह रही थी वो सच है। फिर ऐसा कहकर रॉकी वहाँ से चला जाता है और टुनटुनी जोर से रोने लग जाती है। जिंदगी कैसे कैसे इम्तिहान लेती है। तुम क्या जानो मेरा दुख क्या है। रॉकी, कहाँ से आ रहे हो तुम? और रॉकी मिट्ठू तोते को सारी बातें बताता है। रॉकी, टुनटुनी चिड़िया कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन जब मैं उससे मिला तो उसकी खामोशी ने मुझे सब बता दिया और वो बुलबुल अपना बच्चा भी छीन कर ले गई। अगर टुनटुनी सच्ची है तो बुलबुल का बच्चा घर कैसे आया? रॉकी, जो भी हो, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि टुनटुनी कभी ऐसा नहीं कर सकती। बुलबुल, तुम्हारे बच्चे को तो बहुत तेज बुखार है, कैसे शरीर जल रहा है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, जब मेरा बच्चा मुझे अपनी मां मानने को तैयार ही नहीं है। मुझसे ना ही कुछ खा रहा है और ना ही कुछ पी रहा है। छोटे बच्चे, तुम अपनी जिद छोड़ दो, यही तुम्हारी मम्मा है। अच्छा, तुम यही देखो, तुम अपनी मम्मा जैसे ही लग रहे हो ना। तुम्हारी इस मम्मा से शक्ल मिलती है या उस मम्मा से मिलती है? मेरी शक्ल इसी आंटी से ही मिलती है। मैंने बता दिया, अब मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ाओ। तो फिर यही है ना तुम्हारी मम्मा, तुम खुद ही कह रहे हो तुम्हारी शक्ल इससे मिलती है। आप सब झूठे हो, आप सब गंदे हो, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। मिट्ठू तोता रॉकी की सारी बातें सुनकर टुनटुनी के पास जाता है। टुनटुनी, मैं तुमसे ही मिलने आया था। लेकिन टूनी में हिम्मत ना थी कि वो मिट्ठू को जवाब दे। टूनी, तुम फिक्र ना करो, मुझे रॉकी ने सब बता दिया है। अगर तुमसे गलती हुई भी है तो तुम उसे भूल जाओ। कैसा हाल किया हुआ है तुमने अपना? टूनी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम बस देखे जा रही हो, कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? फिर जब मिट्ठू टुनटुनी के जिस्म को छूकर देखता है तो हैरान हो जाता है। टुनटुनी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हारा जिस्म जल रहा है, तुम ऐसे ही बैठी हो? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मुझे मेरा बच्चा ला दे। अगर क्या हुआ मैंने उसे जन्म नहीं दिया तो मैं ही उसकी माँ हूँ। मेरा बच्चा मर जाएगा मेरे बगैर। टूनी, तुम ऐसे हिम्मत ना हारो, अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें तुम्हारा बच्चा ज़रूर मिल जाएगा। मैं अभी जाता हूँ बुलबुल के पास, तुम इंतज़ार करना मेरा। फिर मिट्ठू तोता सीधा बुलबुल के घर जाता है। बुलबुल, मैं टूनी का पड़ोसी भी हूँ और उसका दोस्त भी। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में उसे कोई गलत काम करते हुए नहीं देखा, लेकिन अभी जिस हालत में उसे देख कर आ रहा हूँ, अगर उसे ये बच्चा नहीं मिला तो वो मर जाएगी उसके बिना। अंकल, अंकल, आप मेरी मम्मा के दोस्त हो, मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो। मुझे नहीं रहना यहाँ पर इन लोगों के पास। अगर ये बच्चा तुम्हारी किस्मत में होता तो तुम्हारा अंडा गिरता ही नहीं। तुम तो एक माँ हो, ज़रा माँ बनकर सोचो, जिसने उस अंडे की हिफाजत की, उसके पल पल का इंतज़ार किया कि कब उससे बच्चा निकलेगा। वो कैसे जी सकती है अपने बच्चे के बगैर? बुलबुल, तुम अपनी ना सही अपने बच्चे के बारे में सोचो, वो कैसे रो रहा है टूनी का नाम सुनकर। मैं जान गई और अब मान भी गई कि मैं इसकी मम्मा नहीं हूँ, वो टुनटुनी इसकी मम्मा है। जब मैं इस बच्चे को छीन कर लाई थी तो जो तड़प मैंने टूनी की आंखों में देखी, वही मैंने अपने बच्चे की आंखों में भी देखी। अब मैं यही समझूंगी कि मेरा अंडा ही टूट गया था। चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, इसको साथ देने। और फिर मिट्ठू और बुलबुल बच्चे को लेकर टुन्नी चिड़िया के पास चले जाते हैं। मम्मा, मैं आ गया। मेरी जान, मेरे बच्चे, तुम आ गए। फिर टूनी और बुलबुल गले लग जाते हैं।
پیارے دوستو، ہمیں اس سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ رشتوں میں اپنائیت نہ ہو تو خون کے رشتے بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔